Arivu. Arivu is a groundbreaking Tamil rapper, lyricist, musician, celebrated for his socially conscious lyrics and genre-defined artistry. He blends elements of hip-hop, folk, and contemporary sound to create music that resonates with diverse audience. His work often addresses issues of caste, identity, inequality, and social justice, positioning him as a powerful voice for marginalized community. In 2021, Ariv achieved international acclaim with the chart-topping single Enjoy Enjami and collaboration with singer D, which celebrated Tamil cultural heritage and contribution of marginalized labours. Karthik Raja Karupuswamy is an academic and author, primarily recognized for his work in political studies and social justice. One of his most notable contributions is as co-editor of the book The Sudras, Vision for the New Path, alongside Professor Kancha Ailaya Shepherd. He pursued his PhD at the Center for Political Studies at Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Currently, he is the manager of the Ambassa Band and works across various projects with composer, songwriter, rapper Arivu. Hello, welcome to all, and thank you for Anita ma'am to invite us. And I think Arivu needs no introduction. I feel like he's artist like who inspired me so much that I started working with him 4 years ago, and we have worked across various projects. And what I missed the most is that 4 years back he used to sing a lot, like. So I would like to start this with a small song for all of us. எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல்ல பாட்டா? ஓகே. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த பாட்டா இப்போ இருக்கிற பாட்டா? Any song that you like the most. சரி, ஓகே. பள்ளியம்மா பேராண்டி முன்ன வாராண்டி, வள்ளியம்மா பேராண்டி முன்ன வாராண்டி, வள்ளியம்மா பேராண்டி முன்ன வாராண்டி, வள்ளியம்மா பேராண்டி முன்ன வாராண்டி, வாராண்டி வாராண்டி வள்ளியம்மா பேராண்டி, வாராண்டி வாராண்டி வள்ளியம்மா பேராண்டி, அடி வாராண்டி வாராண்டி வள்ளியம்மா பேரா. பாடுறீங்களா என் கூட? வாராண்டி வாராண்டி வள்ளியம்மா பேராண்டி. ரெடியா? வாராண்டி வாராண்டி அடி வாராண்டி வாராண்டி வள்ளியம்மா பேராண்டி முன்ன வாராண்டி, வள்ளியம்மா பேராண்டி வள்ளியம்மா பேராண்டி முன்ன வாராண்டி, வள்ளியம்மா பேராண்டி முன்ன வாராண்டி, வாராண்டி 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 வாராண்டி. சூப்பருங்க, நன்றி. எல்லாரும் சூப்பராக பாடினீங்க. நைஸ். கிளாஸ் ரூமில் வந்து உட்காந்து இந்த ப்ரேயர்லாம் ஸ்கூல் டைமில் சொல்லும்போது ஒரு கோரஸ் சவுண்டு கேட்கல, அப்படி இருந்துச்சு. வேண்டாம் விருப்பம் ஒரு பிளட்ஜ் சொல்லுவோம்ல, அப்படி இருந்து. ஓகே, சூப்பர், எக்ஸலண்ட் கோரஸ் லைக் பை எவ்ரிபடி. ஸோ எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான மூமெண்ட் எதுவாக இருந்துச்சுன்னா, when like most of you all, I came to know Arivu as a rapper, very aggressive political rapper who speaks truth to power. So அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக தான் தெரிஞ்சு ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது where there is so much melody in you. Like there is like in the song
it is so different from what you are known for or what you are credited for, acknowledged for. அப்போது இது எப்படி இந்த மேஜிக் எப்படி இதாகுது? ஏன்னா யூஸ்வலி தே சி rappers are hard and rappers only act or look in a certain way and they sing about certain things only, and you are being primarily known as a rapper, but நீங்கள் வந்து like you are experimenting in a different genres and you are not sticking to being the rapper, which may be probably one of the ways to get faster, you know. So இது எங்கிருந்து வருது? What the source of this melodies and different elements, folk elements? I think since from our like நம்ம குழந்தை பருவத்திலேருந்தே நம்ம லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மெலடிஸ். ஸோ we listen to a lot of melodies while we grow up. ஒரு அம்மாவுடைய தாலாட்டிலேருந்து ஒரு சாவுக்கு பாடப்படுகிற ஒப்பாரி வரைக்கும், பர்த் டு டெத் we are filled with melodiesன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மெலடிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து தன்னியல்பாக ஒரு உணர்வு அடிப்படையில் எழுந்தது. ஒரு பொருளை பார்க்குறாங்க, ஒரு பூவை பார்க்குறாங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாங்க, அதன் மேலே அவங்களுக்கு என்ன உணர்வு ஏற்படுதோ அதிலிருந்து வந்தது தான் அந்த மெலடிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஆனால் இந்த இதுக்குள்ளே ஒரு எமோஷன் அவங்க கலக்குறாங்களா. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் கூட ஒரு பாட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன், இந்த 5 மரம் வளர்த்து அழகான தோட்டம் வச்சேன், என் தோட்டம் செழிச்சாலும் அம்மா என் தொண்டை நனையலை. இந்த மாதிரி மெலடிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ancestors. Why do they use like that? They want to convey an emotion which is wordless basically. They were lacking words. That's where they started, you know, extending the words. ஒரு ஏதோ ஒரு தேவை ஏற்பட்டிருக்கு, ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட கடத்தும் போது there came a need that I should tell it with more impact. ஸோ அந்த ஒரு ஃபார்மேட்குள்ளே இருந்து தான் ஐ அப்ரோச் த என்டையர் லாங்குவேஜ். ஸோ ஐ டோன்ட் பிலீவ் தட் யூனோ இப்போ இங்கே வந்து நான் ரேப்பர் அப்படின்னா எது ரேப்பர்ன்ற ஒரு கொஸ்டின் இங்கே இருந்துகிட்டே இருக்குது. ரேப்பர்னால் என்ன? ஓகே வா, அவர் கடகடன் பாடுவார்ப்பா, இப்போ ஒரு தொப்பி போட்டிருப்பார், அவர் இப்படி இருப்பார், அவர் இப்படி தான் பேசுவார், அவர் ஒரு ஆணாதிக்கவாதியாக இருப்பார், அதை வந்து தன்னுடைய கூல்னஸ்ன்னு அவர் வந்து மறைப்பார். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறது ரேப்பா? ஆக்சுவலி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சமூகத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை வெளியெடுத்து பேசுவதற்கான ஒரு டூலாக இருக்கிறது ரேப்பாங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இது நீங்கள் காலம் தாண்டி நிற்கிற எல்லா ஆர்ட்டுமே பாருங்களேன். அதாவது பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும், அவ்வளோதான். 2000 வருஷம் தாண்டி வந்துச்சுல்ல, 2000 இயர்ஸ் தாண்டி வந்துச்சு. அப்போது பவர் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் அவ்வளோ இருக்கும் பொழுது அந்த ஃபார்ம் முக்கியமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மொழிக்கே அந்த பவர் இருக்குது. ஐ சம்டைம்ஸ் ஃபீல் தட் தமிழுக்கு வந்து உயிர் இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஆக்சுவலி நீங்கள் நல்லா தமிழ் பேசுனீங்கன்னா ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க. இது எப்படி இருக்குது? அப்படி தோணுதுன்றேன். அவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ற மொழி. ரேப்னா என்ன, வேகமாக சொல்கிறது தானே. முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்ச தகநக நட்பது நட்பு. இதை விட யார் வேகமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட முடியும்? இது சொன்னது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது திருவள்ளுவர். அந்த வார்த்தைகளால் செய்யப்படுகிற ஒரு கட்டுமானம் தான் ரேப் அப்படிங்கிறது. ஆனால் மெலடி வந்து ரொம்ப ஆழமானது, ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லான ஒரு ஃபார்மேட். ஸோ ரேப் ஹேப்பன், பட் மெலடி வாஸ் த ஆரிஜின் நான் நினைக்கிறேன். ரேப்புங்கிறது ஒரு எவல்யூஷனுடைய, இட்ஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் அன் எவல்யூஷன், கல்ச்சுரல் எவல்யூஷன். ஸோ ஐ ஃபீல் எனக்கு இல்லை அந்த மெலடிக்ஸ் தாட் வந்து அப்படி தான் வந்தது. அது ஜென்ரலாக ஆக்சுவலி நான் ரேப்பர் ஆகணுன்னே வரலைங்க. அதுதான் எனக்கு ரேப்பர் ஆகணும்னு முதல்ல ஆசை இருந்ததே இல்லை. எனக்கு ஒரு பாடகர் ஆகணும், அவ்வளோதான். மக்கள் பாடகர் ஆகணும். ஐ வாண்ட் டு சிங் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி, அவ்வளோதான். அதுக்காக தான் நான் மியூசிக்குள்ளே வந்தது. ஆனால் அது அப்படியே ரேப்புக்குள்ளே வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்து இப்போ தக்ஷின் சித்ரா வரைக்கும் வந்துட்டேன். ஸோ பாட்டு எழுதுறதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து லைக் புதுசாக தான் வந்திருக்கீங்க இல்லையா? லைக் ஆஸ் வி நோ, லைக் உங்கள் ஃபேமிலிலேயோ ஆர் லைக் there is no immediate connection to music. First generation you have come into music and you are doing it in your own way. Appo
வாட்ஸ் யுவர் அப்ரோச் டு அ சாங்? எப்படி ஒரு சாங் உருவாகுதுன்னா அது எப்படி உருவாகுது? லைக் எழுதுறது இருக்குது, கம்போஸ் பண்ணுறது இருக்குது, தேர் ஆர் லைக் lot of flows and deciding the genre, deciding the music. There is a lot of things that goes into making a song. So அது எப்படி அந்த க்ரியேட்டிவ் சாய்ஸஸ்லாம் எப்படி எடுக்கிறீங்க? How do you see that? Like, how do you make a song? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் a song happens in its own course. All you need to do is to feel it. You get as close as to the reality of it, you will get a pure art from it. ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனுக்கு பிறகு மனிதனுக்கு பிறப்பது கலை மட்டும்தான். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீமாக கோவப்பட்டு பட்டுட்டீங்கனாலோ, எக்ஸ்ட்ரீமாக காதலிச்சிட்டிங்கனாலோ, எக்ஸ்ட்ரீமாக அழுதுட்டிங்கனாலோ அடுத்து எழுதுவீங்க. வில் கிரியேட் ஆர்ட். ஒரு மலை உச்சி, மனித உணர்ச்சி வந்து ஒரு மலை உச்சினா நீ கீழே குதிக்கிறது வந்து கலைங்கிற கடலில் தான் குதிப்பீங்க. ஸோ ஆர்ட் வந்து நமக்கு உள்ளே இருந்து பிறப்பது தான். எப்போ அது பிறக்கும்னா, நேச்சரை நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு பூ எப்போ பூக்கும்? ஒரு பூ எப்போ பூக்கும்னா அதற்கு ஏற்ற சூரியன், அதற்கு ஏற்ற காற்று, நீர், எல்லா தட்பவெட்ப சூழல்களும் சரியாக இருக்கும்போது தான் ஒரு பூ பூக்கும். ஒரு பூ பூத்துருக்குன்னா அந்த மண் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டாக? சிம்பிளாக ஒரு பூ பூத்தா நீங்கள் ஏன் சந்தோஷப்படுறீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹெல்த்தி லேண்ட். அதே போல தான் ஒரு சமூகமும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு நல்ல ஈக்குவாலிட்டி ஆகிய ஒரு பூ பூக்கும். அவ்வளோதான். அங்கே ஒரு நல்ல கலை பிறக்கும். ஒரு ஈக்குவலான சொசைட்டியாக இருக்கும் பொழுது, ஒரு சூரியன் ஒரு எப்படி ஒரு பூக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதோ, ஒரு நீர் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதோ, மண் எப்படி, எல்லாத்தினுடைய கொலாபரேஷன் தானே இங்கே ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே அப்படி தானே, சமூக மனிதர்கள் தானே நம்ம. வி ஆர் ஆல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஸோ அவர் ஆர்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் வேர் வி கம் ஃப்ரம். நம்ம எங்கேருந்து வந்திருக்கோமோ, என்ன கல்ச்சரில் நம்ம வளர்க்கப்பட்டிருக்கோமோ, அது வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்முடைய ஆர்ட்டோட கலந்துரும். உதாரணத்துக்கு நான் வளரும் பொழுது எங்கள் கிராமத்தில் வந்து மாடு மேய்க்கிறத பார்த்துருக்கேன். நான் அவ்வளோதான். என் சைல்டுஹுட் இப்போ போய் நான் இல்லை நான் டெஸ்லா கார் பார்த்தேன்னு எழுத முடியாது. நான் மாடு மேய்க்கிறது தான் பார்த்துருக்கேன். நான் வந்து கிராமங்களில் வந்து நுங்கு வண்டி ஓட்டியிருக்கேன். நீங்களாம் நுங்கு வண்டி ஓட்டியிருக்கீங்களா? நுங்கு வண்டி ஓட்டியிருக்கீங்களா? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். ரொம்ப கை கம்மி. நீங்கள் நுங்கு வண்டி ஓட்டி பாருங்கள், ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அது ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த நுங்கு பாம் ஃப்ரூட். ஸோ இது மாதிரி நம்முடைய வாழ்வியல் என்ன என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம வளர்கிறோமோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டோட மெமரிஸ் தான் நமக்குள்ளே அட்டாச் ஆகிருக்கும். நீங்கள் உங்களை தோணுனா உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் தான் கிடைப்பீங்க. நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே தோணுனா உங்களுடைய அனுபவங்களிலிருந்து பிறப்பது தான் ஆக்சுவலி கலை. எனக்கு ஒரு அனுபவம் நடந்திருக்கு இந்த சொசைட்டியில், இல்லை என்னை சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் நடக்குது. அந்த அனுபவத்தை நான் பதிவு செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாங் வேணும்னு நான் நினச்சதே இல்லை. எதுக்காவது எக்ஸ்ட்ரீமாக ஃபீல் பண்ணனா ஒரு சாங் கிடைக்கும், அவ்வளோதான். அது என்ன ஃபீலிங்காக வேணால் இருக்கும். மோஸ்ட்லி ஒரு சாங் நமக்கு பண்ண தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதே தப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஆர்ட் வந்து அது எங்கேயுமே இல்லை. ஆக்சுவலி ஒரு பாட்டு பாடுறோம், அந்த பாட்டு எங்கே இருக்குது? வேர் டஸ் இட் எக்ஸிஸ்ட்? அதுக்கு ஃபார்மே கிடையாது. இட்ஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி, அவ்வளோதான். இட்ஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி தட் வில் கனெக்ட் வித் யூ. உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சியோட அலைனாகிற இன்னொரு ஒலி அலை தான் வந்து இங்கே பாட்டாக இருக்கும் பொழுது அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை ஹம்பிள் பண்ணால் தான் அது முடியும். நம்ம ஹம்பிள் பண்ணால் தான் நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த சொசைட்டியை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காமல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு ஆர்ட் வந்து இட்ஸ் வில் அகெயின் பொல்யூட் த சொசைட்டி. நீங்கள் வந்து இங்கே என்ன ரியாலிட்டி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சிக்காமலே ஒரு பாட்டை எழுத முயற்சி பண்ணால் அது இங்கே இருக்கிற தவறுகளுக்கு தான் துணை போகும். நீங்கள் இன்டென்ஷனலாக அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. இன்டென்ஷனலாக, ஏன்னா இந்த சொசைட்டியில் வந்து அவ்வளோ லேயர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுடைய சைல்டுஹுட் ஒரு மாதிரி இருக்கும், என்னுடைய சைல்டுஹுட் ஒரு மாதிரி இருக்கும், இவருடைய சைல்டுஹுட் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஊரில் பிறந்திருப்போம். நம்ம ஊரில் பிறந்திருக்கோமா, சேரியில் பிறந்திருக்கோமா, நம்ம என்ன மதத்தில் பிறந்திருக்கோம், நம்ம என்ன கலரில் இருக்கோம், நம்ம என்ன ட்ரெஸ் போடுறோம், நம்ம எங்கே இருக்கோம், நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோம், என்ன சாப்பிட்றோம், இது எல்லாமே இங்கே ஒரு மனிதனை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இன் திஸ் மாடர்ன் வேர்ல்டு எவ்ரி திங் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் யூ. இப்போ இதுக்கு நடுவில் எப்படி நீ வந்து ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்க முடியும்? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு
ஒரு பார்வைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த சொசைட்டி வந்து உன்னை தினந்தோறும் உங்ககிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது, உன்னை கொஷின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது, உன்னை டவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது நீ எப்படி பூப்ப? பூ பூக்கிறதுங்கிறது ஒரு நாள் கிடையாதுல்ல, இட்ஸ் எ ப்ராசஸில். அதே போல தான் நமக்குள்ளே இருந்து அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஃபீலிங் வர்றதும், நமக்குள்ளேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வர்றதும் வந்து இந்த ரியாலிட்டியை பார்த்தா தான் அது புரியும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லி ஏதாவது ஒரு சாங் எழுதிட்டே இருப்பேன், அவ்வளோதான். அது என்னென்ன தோணுதோ அது அப்படியே பாட்டு தான். Certainly something that's new, like in the way how the song is usually approached. That's excellent. That's every time it's magic to watch. So, இப்போ மக்கள் இசை பற்றி தான் இங்கே மெயினாக பேசணும்னு கூப்பிட்ருக்காங்க நம்மளை. ஸோ மக்கள் இசைக்காக லைக் யூ ஹவ் சைட்டட் இட்ஸ் an inspiration for you many times. லைக் மக்கள் இசைன்ற வெவ்வேறு ஃபார்ம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இந்த மக்களால் ரசிக்கப்படுற நிறையா பயங்கரமான ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற ஒரு ஊர் தான். ஆனால் அவங்களுக்கு they enjoy, everybody enjoys, but they don't get the position or the respect they deserve. ஆனால் அவர்கள்ட்ட தான் சோல்ஃபுல்லான ஆர்ட் இருக்குது, அந்த ஆர்ட்டும் தான் இன்ஸ்பயர் பண்ணுதுன்றது வந்து யூ ஹவ் ஆல்ரெடி சைட்டட். அண்ட் இன் தட் கேஸ் இப்போது அந்த மக்கள் இசைக்காக நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும், இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஓகே, ஸோ நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, நாங்கள் வந்து கிராமத்தில் வளரும் பொழுது எங்கள் சித்தப்பா வந்து சூப்பராக பாட்டு பாடுவார், எங்கள் அம்மா வந்து சமைக்கும்போது பாட்டு பாடுவாங்க. இந்த பாடல்கள்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னே எங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. ஆனால் எங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க பாடல்களால் நிரம்பி இருந்தது. ஆனால் அவங்க யாருமே இசைக்கலைஞர்களாகல, அவங்க யாருமே வந்து மியூசிக்கை தன்னுடைய கரியராக சூஸ் பண்ணிக்கவே இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு அன்னாடம் சாப்பாட்டுக்கே பிரச்சனையாக இருந்தது. அன்னாடம் சாப்பாட்டுக்கே பிரச்சனையாக இருக்கிறவங்களால் மியூசிக்கை தன்னுடைய கரியராக சூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஆனால் அவங்கக்கிட்ட தான் உண்மையான மியூசிக் இருக்குது. ஏன் உண்மையான மியூசிக் இருக்குன்னா, அவன் தான் வேர்வை சிந்தி உழைக்கிறான். உழைப்பவனுடைய கலை தான் கலை. கலை என்பது உழைப்பு தான். உழைப்பை பற்றி தான் கலை பாடணும். பாவலர் தலித் சுப்பையா வந்து அழகாக சொல்லுவார், கலை என்பது வெறுமனே அழகியல் சார்ந்ததும் இல்லை, வெறுமனே ஒருவனை தட்டி எழுப்புற மாதிரி எழுதுவதும் இல்லை, ரொம்ப அழகான கவிதை உணர்ச்சிகள் எழுதும், அதெல்லாம் கிடையாது. உனக்குள்ளே இருக்கிற உழைப்பிலிருந்து உருவாக வேண்டும் கலை. ஒருத்தனுடைய அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உழைப்பு இருக்குல்ல, ஒரு மனித உழைப்பு இருக்குல்ல, அதுதான் கலையாக மாற வேண்டிய தேவை இருக்குது. அப்படி பார்த்தா இந்த உழைக்கும் மக்கள்கிட்ட தான் எவ்வளோ பாடல்கள் இருக்குது, எவ்வளோ பாட்டு தெரியுமா. எங்கள் ஊர்லலாம் சும்மா இப்போ எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்கும், அந்த கோயிலில் வந்து இந்த பாட்டு ஓடும், இந்த மலையனூர் அங்காளி மாகாளி திரிசூலி, இந்த பாட்டெலாம் கேட்டிருக்கீங்களா? இப்போ இந்த மாதிரியான பாடல்கள்லாம் எவ்வளோ பெரிய கல்ச்சுரல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பார்த்தீங்களா. இப்போ வேர்ல்டுலேயே ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்டு பாட்டு எதுன்னு எடுத்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு பில்லி ஐலிஷ் பாட்டு சொல்லுவீங்களோ, இல்லை வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டுடைய பாட்டு கூட சொல்லுவீங்க. ஆனால் ஆக்சுவலி எனக்கு தோணுது இந்த மலையனூர் அங்காளியை தான் வேர்ல்டுலேயே ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரீமிங் பாட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுதான் நம்ம வீடுகளில் தினந்தோறும் ஒலிக்குது, நம்ம தெருக்களில் தினந்தோறும் ஒலிக்குது. கரெக்டுங்களா? நம்ம வந்து இப்போ நம்ம என்னென்னமோ சொல்லலாம், மியூசிக்குடைய குவாலிட்டி இப்படி வளர்ந்துச்சு, மியூசிக் இங்கே போயிடுச்சு, மைக்கேல் ஜாக்சன் அது இது என்னென்னமோ சொல்லலாம். ஆனால் இல்லை, நம்முடைய மக்கள், இந்த நிலத்தில் வாழ்கிற மக்கள், the people who live in this land are so much attracted towards the folk music because to the folk is in the nature. folksனா என்னது? நண்பர்கள். இந்த இயற்கையோடு நண்பர்களாக இருந்தவர்கள் கிரியேட் பண்ண மியூசிக் தான் ஃபோக் மியூசிக் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் அவனுக்கு தான் ஒரு நாற்று இப்படி நடணும்னு தெரியும், அவனுக்கு தான் எப்படி ஏர் உழுறதுன்னு தெரியும், அவனுக்கு தான் எப்படி பாடுபடுறதுன்னு தெரியும், வேர்வை சிந்துறதுன்னு தெரியும். உழைப்பினுடைய அருமை தெரிந்தவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கலை தான் நாட்டுப்புற கலை. இந்த நாட்டுப்புற கலைகள் தான் வந்து நமக்கான ட்ரூத்தை பேசிக்கிட்டே இருக்குது. அதாவது இப்போது இந்த பாட்டு இருக்குல்ல, காப்படி நெல்லு குத்தி ஏலாலம் அடியேலோ அடியேலாலம் அடியேலோ, நான் கால் உடஞ்ச கோழி குஞ்சு ஏலாலம் அடியேலோ அடியேலாலம் அடியேலோ, காலு கறி போடலன்னு ஏலாலம் அடியேலோ அடியேலாலம் அடியேலோ, என்ன கண்ட இடம் படுத்துறாண்டி ஏலாலம் அடியேலோ ஏலாலம் அடியேலோ, கறி குழம்பு வைக்கலன்னு ஏலாலம் அடியேலோ அடியேலாலம் அடியேலோ, என்ன பட்ட பாடு படுத்துறாண்டி ஏலாலம் அடியேலோ அடியேலாலம் அடியேலோ. இந்த பாடல் வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்
நம்ம பாக்கியம் அம்மாள்னு ஒருத்தவங்க, அவங்க மறைஞ்சிட்டாங்க. அவங்க மூலமாக நான் கேட்ட ஒரு பாடல். இந்த பாட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா, கணவனிடம் வதைப்படுகிற ஒரு பெண், அதாவது ஹஸ்பண்டுடைய அந்த கொடுமைகளை, வைலன்ஸை தாங்கிக்க முடியாத ஒரு பெண் பாடுகிற ஒரு பாட்டு இது. இப்போ இந்த பாட்டு எதனால் பிறந்திருக்கும்? அந்த வைலன்ஸினுடைய அந்த ப்ரெஷர், அந்த பீக் ஆஃப் த ஆங்கரில் தான் ஒரு விமன் வந்து இந்த பாட்டை பாடியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பாடல்கள் மூலமாக தான் உங்களால் இந்த சொசைட்டியோட ரியாலிட்டிஸை தெரிஞ்சிக்க முடியும். உண்மையாகவே இந்த சமூகம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் கிராமங்களுக்கு போகணும், நீங்கள் சேரிகளுக்கு போகணும். நீங்கள் வந்து இந்த சாதி அமைப்பினுடைய டிசைனை புரிஞ்சிக்காமல் இங்கே எதுவுமே பண்ண முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. இங்கே வந்து இந்த சரி, நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக் மியூசிக்கே சொல்லி முடிச்சுட்டு வரேன். ஃபோக் மியூசிக் வந்து ஒரு உழைக்கும் மக்கள் ஆயிரம் வருஷமாக ஓரல் ட்ரெடிஷன், தங்களுடைய வாய்மொழி வழியாகவே எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது, பள்ளிக்கூடம் போனது கிடையாது. ஆனால் எப்படி இந்த பாட்டெலாம் வந்துச்சு? எப்படி இந்த பாட்டெலாம் வந்துச்சு? வாட் வாஸ் த நீட்? அப்போது இந்த சமூகத்தில் தன்னுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்கு தமிழ் மொழியில், தமிழ்நாட்டில் இடம் இருந்திருக்கிறது. அது மொழி, நம்முடைய மொழி உயிரோடு இருந்திருக்கிறது. அந்த மொழி குறிப்பாக எளிய மக்கள்கிட்ட இருந்திருக்கு. ஸ்கூலுக்கே போக முடியாத மக்களால் எப்படி பாட்டு பாட முடிஞ்சுது? அப்போ லாங்குவேஜ் அவ்வளோ டெமோக்ராட்டிக்காக இருந்திருக்கு. லாங்குவேஜுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் இருந்திருக்கு. அப்போது எப்போ கல்வி தடைப்பட்டதோ, எப்போ எஜுகேஷன் தடைப்பட்டதோ, எப்போ காஸ்ட் சிஸ்டம் உள்ளே வந்ததோ, அப்போது தான் ஆஸ் அ மேன்கைண்டாகவே நம்ம வந்து விழ தொடங்குகிறோம். நம்ம வந்து கீழே விழ ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ மறுபடியும் மீட் எடுக்கிற போராட்டத்தில் தான் நம்மலாம் ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கெலாம் போயின்னு இருக்கோம். ஆனால் ஆக்சுவலி நம்முடைய கல்ச்சர், நம்முடைய ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிற தன்மையை நம்ம இழக்க தொடங்கினதுலேருந்தே அது நம்முடைய ஆர்ட்டையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண தொடங்கிடுச்சு. நம்முடைய ஃபோக் மியூசிக்கை நம்ம உற்று கவனித்தோன்னா அது அழுதுனே இருக்கும். அது உங்ககிட்ட அழுதுனே இருக்கும். அது அழுவும். ஏன் அழுவுன்னா இட் இஸ் த ancestors are speaking to you. அவ்வளோதான். ஏன் எதனால் உங்களால் வந்து ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டை கேட்கும்போது ரொம்ப சோல்ஃபுல்லாக உணர முடியுதுன்னா, இட்ஸ் அ வாய்ஸ் ஆஃப் யுவர் ancestor. அவ்வளோதான். இப்போ ஆராரோ 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 ஆரிராரிராரோ யாராரோ ஆண்டுகிட்டு போகிறானே யாராரோ ஏலேலோ ஏலேலோ ஏலாலம்மடி ஏலேலோ ஏமாத்தும் பொழப்புக்கு வேஷம் கட்டி போறாரோ ஊரான ஊரிழந்த ஒத்தப்பன தோப்பிழந்த பேரான கண்டியில பெத்த தாய நான் மறந்த சீரான சீமை விட்டு சீரழிய காடு வந்து கூட தலை மேல குடிவாழ்க்க கானகத்தில் கங்காணி கங்காணி கருத்த கோட்டு கங்காணி 4 ஆளு வரலனாக்கா நக்கி போவான் கங்காணி எல்லோருவா 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 எல்லோருவா. இப்படி நான் ஒரு பாட்டு எழுதினேன். இந்த பாடல் வந்து தேயிலை தோட்டங்களில் வேலை செய்கிற அவர்களுடைய அங்கே இருக்கிற பெண்கள், the women worked hard in tea plantation for 200 years in Sri Lanka. They had created some songs, the songs of resistance. Wherever there was an oppression, there was a resistance. So the art always supported to express the resistance of people, no matter where they are. If they have language, they are a singer. They will create a song and pass it to the next generation, and then it will pass on. So folk music is so powerful and so natural that it gets inside you immediately, but it is created over thousands of years. Think about it. It's not just created. The melody that I sang, it's not mine. I just performed it to you. It was from somewhere else. The words, I didn't write those words. Few of the words only I added. What we can feel from the folk music is the power that they carried. But what happened now? Now that everybody knows that folk music or
the Makkal Isai or the indigenous art has all this power and all the so-called masala to it. So everybody is taking it and selling it. Everybody is making money out of it. Think about a person who makes a parai. Think about a person, ஒரு செத்த மாடு, ஒரு மாடு செத்துருக்கும், அதில் போய் ஒருத்தன் வந்து கீழே குனிஞ்சு உட்காந்து அந்த தோலை இப்படி உரிச்சு அந்த தோலை உரிச்ச தோலை திருப்பி போய் கழுவி அது திருப்பியும் சூடு பண்ணி அதில் இருக்கிற முடியெல்லாம் ஒவ்வொன்றா பிடுங்கி அப்புறம் நல்லா தேய்ச்சி ஒரு மரக்கட்டையை வெட்டி அது மேலே அதை ஒட்டி அதை காய வச்சு அதுக்கப்புறம் நெருப்பு மூட்டி அதை எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் டண்டனக்கா டனக்குனக்கா டண்டனக்கா டனக்குனக்கான்னு அடிக்கிறாங்க. திங்க் அபவுட் த ப்ராசஸ். இவ்வளோ பெரிய சயின்ஸ் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ரோட் சைடு மியூசிக், it has the people who are making those musical instruments are not lesser than scientists. Do you know the science of how to make a parai? They know. But what the world gave back to them? Poverty, untouchability, denial of rights, basic human right, denial of human dignity, sometimes killing. So many people around the world, the native musicians, the indigenous artists who voiced out for their own land were killed. Now the killing is happening by their silence. The world will be silent. It will wait for you until you dry your throat. நீ கத்தி கத்தி சாவு, அப்படி விடுது இல்லையா? So all my inspirations are from the streets. All my observations are from the realities of the society. There are great musicians in the fields which you have never explored. I am just one among the millions who lost their life trying to get on a stage like this. So it is I know so many of you will be able to connect with me. It's a struggle of your generation. You are sitting here as a dream of your ancestors. You are just nothing but a dream of an ancestor. Somebody would have wanted to study, so that's why you are here. Somebody would have wanted to sing, that's why I am singing. We are a continuity, we are a continuation. We are not just இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓகே ஒரு ட்வீட் போட்டு எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணுறேன். நோ. கேன் இட் பி டன்? இல்லை நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயே வந்து இந்தியாவை மாற்ற போகிறேன். நோ. யூ ஆர் அ கண்டினியூட்டி ஆஃப் so much oppression. You have a story. You've been told a story. Now it's a puzzle for you to find the reality. You have to find the reality. Okay, இவன் இப்படி சொல்கிறான், இவன் இப்படி சொல்கிறான், இவன் என்னை பார்த்து இந்துன்றான், இவன் என்னை வந்து கிறிஸ்டின்ன்றான், இவன் என்னை வந்து ஆம்பளன்றான், இவன் வந்து இவனை இப்படி சொல்கிறான். எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் எப்படி பார்க்குறது? அப்படி பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இந்த நாட்டுப்புற இசையினுடைய பவரை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இட் ஹேஸ் டு பி லைக் அ கான்ஷியஸ், the peopleோடைய கான்ஷியஸ், it has to undergo a remaking, revaluation of these things, which is like a huge social responsibility for all who enjoy that music and who claim it as their culture. So இதுதான் அப்ரோப்ரியேஷன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக கவனிக்கணும். செருப்பு தைக்கிறவர் வந்து சமூக பார்வையில் வேணால் அவர் வந்து வெறும் செருப்பு தைக்கிறவர்னு தாழ்வாக பார்க்கப்படலாம். ஆனால் ஸ்கில் அடிப்படையில் he is 40 years experienced in that job. எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்களால் போட்டி போட முடியுமா? அவரோட மாடு மேய்க்கிறவரோட உங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் போட்டி போட முடியுமா? உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த மாடு எப்படி இப்படி திருப்பணும்னு? எல்லாத்தையுமே நீ ஒர்க் அடிப்படையில் பார்க்கணும். இந்த சொசைட்டியே ஒர்க் அடிப்படையில் பார்க்கணும். எவன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறான் அவனுக்கு தான் இங்கே மரியாதை. நீங்கள் அப்படி பாருங்களேன் சொசைட்டியை. உழைக்கிறவனுடைய கலை தான் இங்கே வந்து கலை. உழைக்காதவனுடைய கலை வந்து அது ஒரு போங்கு. நீங்கள் உழைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பாட்டு வரும், நீங்கள் உழைக்கவே இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பாட்டு வரும். இவ்வளோ தான். நீங்கள் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்காகவே நீங்கள் அதை பார்க்கலாம்.
நம்முடைய காப்பியங்கள்லேருந்து நம்ம படிக்கிற செய்யுள்கள்லேருந்து ஏன் இவ்வளோ எஃபர்ட் இருக்குது, ஏன் இவ்வளோ ஆத்தென்டிக்காக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. சொசைட்டியில் வந்து ஒரு ஈக்குவாலிட்டி இருந்திருக்கு. அதனால் அந்த மாதிரியான ஆர்ட் வந்திருக்கு. எங்கெல்லாம் ஈக்குவாலிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கோ அங்கெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கு. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து திருப்பியும் பாட்டாக வந்திருக்கு. அந்த பாட்டை வந்து இவன் ஆஃப் பண்ணியிருக்கான். இட்ஸ் அ வார் பிட்வீன் டூ கல்ச்சர்ஸ் தான் இங்கே. வாட் இஸ் டூ கல்ச்சர்? தட் இஸ் அ ஃபைட்டிங். த கல்ச்சர் தட் சேஸ் தட் எதுவுமே சமம் இல்லைன்னு சொல்கிற ஒரு கல்ச்சர், எல்லாமே சமம்னு சொல்கிற ஒரு கல்ச்சர். ரெண்டு கல்ச்சர் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். உலகத்தில் ரெண்டு மாதிரி மனிதர்கள் தான் நினைக்கிறேன். ஒன்று நீ வந்து அன்பின் பாதையில் இருக்கியா இல்லை வெறுப்பின் பாதையில் இருக்கியா. இட்ஸ் அ ஃபைட் பிட்வீன் லவ் அண்ட் ஹேட், அவ்வளோதான். சக மனிதனை நீங்கள் நேசிக்கிறீங்களா வெறுக்கிறீங்களா? நேசிச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி பாட்டு வரும், வெறுத்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பாட்டு வரும். இது ஆனால் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு கிரே இருக்குது, ஒரு கிரே. நீ என்னவா இருந்தாலும் யூ ஆர் ஆன் ஒன் சைட். நீங்கள் உங்கள் ஃபைனல் நீங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சுருப்பீங்கள்ல. அப்போது இந்த சொசைட்டியை நம்ம ஒரு குட் சைடில் இருந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால், ஒரு லவ் அப்ரோச்சோட இந்த சொசைட்டி. ஏன்னா இங்கே முக்கியமான பிரச்சனையே அதுதான். இந்தியன் சொசைட்டியில் இட்ஸ் பிகம் எ வெரி காம்படிட்டிவ் சொசைட்டி தட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு என்ஜாய் த ப்ராசஸ். யூ ஆர் நாட் என்ஜாயிங் த ஜேர்னி பிகாஸ் யூ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் அ டெஸ்டினேஷன். Because it's a very competitive society, even in culturally. Oh, you have to make this song, write this song, put that song, keep yourself in trending, keep yourself with, relatable, keep yourself, connect with this, put this word, that word. No, you are just a bird. ஒரு பறவைக்கு எப்படி பாதை பறக்கணும்னு யாருமே சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை. அது பறக்கும், அது அதனுடைய நேச்சர். ஆனால் நம்ம வந்து இல்லை நேராக போய் லெஃப்ட் எடுத்தால் தான் இங்கே 4 பேர் என்னை பார்ப்பான், நேராக போய் ரைட் எடுத்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை போட்டுருணும், இல்லை நான் வந்து இதை பண்ணிட்டேன். இல்லை, அது இல்லை ப்ராசஸிங். ஆக்சுவலி இந்த ஒரு இங்கிலீஷ் பாட்டில் வரும், த ஆன்சர் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் ப்ளோயிங் இன் த விண்ட் அப்படி ஒரு பாட்டு வரும். அந்த மாதிரி பதில் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்குது. இந்த சொசைட்டியில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்து இங்கே கண்ணு முன்னாடி இருக்குது. ஒன்றுமே இல்லைங்க. திங்க் அபவுட் இட். 2025 ஓகே, இந்த வருஷம் ஸ்டில் வி ஆர் சேயிங் தட் எல்லா மனுஷனும் சமம், எல்லா மனுஷனும் சமம். 2025 வருஷம் ஆகியும் ஐஃபோனில் எத்தனைங்க வந்திருக்கு? 16 17 எத்தனைங்க? 60. ஐஃபோன் 16 வரைக்கும் வந்துட்ட ஒரு சொசைட்டியில் இனி வரைக்கும் மனிதனுடைய மலத்தை கையால் அள்ளுறான். குடிக்கிற தண்ணியில் போய் வந்து மலத்தை கலக்கிறான். ஆனால் இது ரொம்ப மாடர்னான சொசைட்டி, இது சூப்பரான ஒரு சொசைட்டி. வாவ், இந்தியா, நம்ம இந்தியா. இந்த சைக்காலஜி யோசிச்சு பாருங்க. வாட் இஸ் தட் மென்டாலிட்டி தட் வி ஆர் ஃபைட்டிங்? வி ஹாவ் அ நம்ம பர்பஸே வேற, நம்மளுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸே. டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்றாரு, த அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் ஹியூமன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் மைண்ட். அவ்வளோதான். உங்கள் மைண்டை நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் வந்து எல்லாரையும் நேசிக்க தொடங்கிடுவீங்க. ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்புகளே இந்த சொசைட்டியில் நமக்கு தரப்படலை. இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இங்கே வந்து ஆர்ட்டும் கல்ச்சரும் வந்து இதை ஞாபகப்படுத்தணும். உனக்கு ஐ ஆம் ரிமைண்டிங் யூ, உனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறேன். இங்கே பாரு, மனுசங்கடான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது. உன்னை போல அவனை போல 8 சாணு ஒசரமுள்ள மனுஷங்கடா, நாங்கள் மனுஷங்கடா. இப்போ நான் யோசிப்பேன், நாங்கள்லாம் மனுஷங்கடான்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை ஏன் வந்தது? வாட் வாஸ் த நீட் ஃபார் மீ டு சே தட் ஐ எம் அ மனுஷன்? டோன்ட் யூ நோ தட் ஐ எம் அ மனுஷன்? some problem, no, something wrong, that's why I had to say that நான் மனுஷன். பிகாஸ் நீ மனிதனாவே பார்க்கல. இந்த சொசைட்டி மனிதனாவே பார்க்கல. அதனால் இதில் என்ன பெரிய டெவலப்மெண்ட் வந்தாலும், என்ன பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் வந்தாலும், என்ன பெரிய டெவலப்மெண்ட் வந்தாலும், இது எல்லாமே வந்து ஒரு புண்ணு இருக்குது, நம்ம உடம்புல ஒரு புண்ணு இருக்குது. ஆனால் அது மேலே நம்ம வந்து ஒரு பிராண்டட் ட்ரெஸ் போட்டு மறைச்சின்னு போகிறோம், அவ்வளோதான். இங்கே அடிப்படையில் பிரச்சனை இருக்குது, பேசிக்காகவே பிரச்சனை இருக்குங்க. பெரிய ஒரு சிட்டி தான். ஆனால் அந்த பெரிய சிட்டிகளில் ஏன் பெரிய ஸ்லம் இருக்குது? அந்த இருக்கிற மக்கள்லாம் ஏன் மைக்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கான், தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்கான், போங்க வெளியே போங்கன்னு சொல்கிறான். அப்போ யாருடையது இந்த சிட்டி? இவர்கள் தானே இந்த மண்ணுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து. லாஜிக்காக கூட யோசிக்க மாட்டேங்கிறான். நீ ஹிஸ்ட்ரியை, நீ ஆக்சுவல் ஹிஸ்ட்ரியை எடுத்து பேசினாலே உன்னால் என்கிட்ட பேச முடியாது. ஏன்னா நான் பேசுகிறது அத்தனையும் உண்மை. நீ என்ன கொண்டுடலாம், உண்மையை கொல்லவே முடியாது.
அது போயினே இருக்கும். ஏன்னா அது 2000 வருஷம் தாண்டி வந்துச்சு. பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்ன்ற வார்த்தையை விட அது வந்து என்ன கேட்டால் அது வந்து ஐநா சபையில் எடுத்துகிட்டு போய் எழுதி வெட்டி வைக்கலாங்க. ஏன் இங்கே மனுஷனுக்கு மனுஷன் சமம்னு சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா, மனுஷனுக்கு மனிதன் சமம்னு சொல்கிற கல்ச்சர் தான் நம்முடைய கல்ச்சர். த ஆக்சுவல் கல்ச்சர், ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் தட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் இஸ் தட் கல்ச்சர். அந்த அந்த ஒரு சமத்துவ பண்பாட்டுக்காக நம்ம உழைக்கிறோம், அவ்வளோதான். அதுக்கு வேறு வேறு பேர் இருக்கலாம். அதுக்கு ரேப்பு, அதுக்கு நீங்கள் மெலடி சாங்கு, அதுக்கு நீங்கள் லவ் சாங், என்னென்ன பேர் வச்சுக்கலாம். ஆனால் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த கல்ச்சர் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேங்க. Super. I even hope the people in the audience would agree to that, like to work towards ஒரு இன்னும் சமமான ஒரு உலகத்திற்காக நம்ம எல்லாருமே உழைக்கணுன்றது இட்ஸ் வெரி ஆப்வியஸ். சமமான ஒரு உலகத்துக்காக உழைச்சினே இருந்தீங்கன்னா எப்போ இந்த பிறவியை நீங்கள் வாழ்வீங்க? எனக்கு அந்த கொஷின் இருக்கும், எனக்கு அந்த எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கொஷின் இருந்துனே இருக்கும். சரி ஜாதி ஒழிக்க போகிறோம், சரி நம்ம வந்து ஈக்குவாலிட்டியை இது பண்ண போகிறோம், சரி ஓகே, நம்ம எப்போ வாழ போகிறோம்? 2 பேர் இருக்காங்க, நேத்தோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிக்க முடியாமல் இன்றைக்கி அல்லாடின்னு இருக்கவன், கரெக்டாக நேற்று நடந்த பிரச்சனைக்காக இன்றைக்கி பேசின்னு இருக்கவன். ஒருத்தன் அப்படியே ஆப்போசிட், நாளைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கவன். இது 2மே வந்து நம்ம மைண்டையே கம்ப்ளீட்டாக பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களாக நான் நினைக்கிறேன். நேற்றுக்காக நான் ஏன் சண்டை போட்டுன்னு இருக்கணும்? என்றைக்கோ எவனோ கண்டுபிடிச்ச ஜாதி மத வேற்றுமைகளை பற்றி நான் எதுக்குங்க பேசணும்? நான் இங்கே வந்திருக்கேன், இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க, ஜாலியாக உங்ககிட்ட நான் பேசியிருக்கலாம், நான் கோல்டன் ஸ்பேரோ பாட்டு பாடி காமிச்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு, நான் ஜாலியாக இருக்கலாம். ஆனால் வந்து எனக்கு அப்படி தோணலை. ஏன்னா எனக்கு இது பேசணும். ஏன்னா நான் முதல்ல ஒரு மனிதனாக கனெக்டாக விரும்புகிறேன். ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கிறது நம்ம சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஈக்குவாலிட்டி தான் சக்ஸஸ். ஈக்குவலாக இருக்கிறது தான் சக்ஸஸ். மனிதன் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலேருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ளே நம்ம எத்தனை டிஃப்ரெண்ட்டான மனிதர்களை மீட் பண்ணுறோம், டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ், டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறோம். ஆனால் எல்லாரையும் சமமாக நம்ம மைண்டு ரீட் பண்ணுதானா? கிடையாது. அவர் மைண்ட் இஸ் கரப்டட். யூ ஹேவ் டு அன்லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஐ எம் அன்லேர்னிங். அப்போ நான் யோசிக்கிறேன், இது கூட 12 வருஷம் ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும், நம்ம அவன் சொல்லி கொடுத்த எதுவுமே யூஸ் ஆகலையே. அந்த 12 வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு 4-5 நாள் நல்லா கிளாஸ் கவனிச்சிருப்போம். அது 4-5 நாள் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. யோசிக்கிறேன், அப்போது எனக்கு இந்த சமூகத்தோட ரியாலிட்டியே சொல்லித்தரப்படலை. இங்கே என்ன நடக்குதுங்கிற ரியாலிட்டியே ஐ எம் நாட் அவேர் ஆஃப் இட். அதனால தான் இப்போ வந்து கேட்குறான், எனக்கு என்னங்க தெரியும், என்கிட்ட எதுக்கு பேசி, நானே ஷாப்பிங் போயின்னு இருக்கேங்கன்றான். டேய், இந்த மால் இருந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லம் இருந்ததுடா, அந்த ஸ்லம்மை எடுத்து தாண்டா இந்த மால் கட்டியிருக்காங்க. ப்ரோ இங்கே லூயி விட்டான் எங்கே இருக்குது ப்ரோன்னு கேட்குறான். இல்லை, நான் கூட அப்படி இருந்திருக்கேன், அதில் ஒன்றும் வெக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அப்போது இந்த உலகம் நமக்கு நடந்த கதைகளையே திரும்பி பார்க்க வைக்காமல் நம்ம தாத்தா கல்ற மேலேயே நம்மளை வந்து டான்ஸ் ஆட வைக்குது. கரெக்டாக? நம்ம தாத்தா கல்ற மேலேயே நம்மளை வச்சு கொலை பண்ணால் இப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு விதமான மறக்கடிக்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது இந்த சொசைட்டி. நம்மளை வந்து நம்முடைய கடந்த காலங்களை, நம்முடைய ஆக்சுவல் ஹிஸ்ட்ரி நம்மக்கிட்ட மறைச்சிட்டு ஒரு காம்படிட்டிவான ஒரு வேர்ல்டை, ஒரு மாடர்ன் சொசைட்டின்ற பேரில் ஒரு விதமான ஒரு நம்னஸை வந்து மைண்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. அதிலிருந்து இந்த மனித சமூகத்தை மீட்கணுன்னா நமக்கு ஃபோக் மியூசிக் ரொம்ப தேவை. நீங்கள் வந்து ஜாலியாக பறை அடிச்சு டான்ஸ் ஆடினீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல வாழ்க்கையில் இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் சரியாயிடும். ஆக்சுவலி அதான் உண்மை. ஏன்னா பறை ஒரு தோல் அதிருது, அந்த மண் அதிருது, அந்த அதிர்வு அலைகளை நீங்கள் உணர்றீங்க. ஏன் தெரியுமா பறை அடித்தாங்க? சாவு வீட்டில் ஏன் தெரியுமா பறை அடித்தாங்க? ஏன்னா ஒருத்தன் செத்துட்டான். அவன் செத்துட்டானா இல்லையான்னு அவனை எழுப்பி கேட்க முடியாது. கரெக்டா? எப்பா நீ சொல்லிட்டு சாவிடான்னு சொல்ல முடியாது. அவன் செத்துட்டான். இப்போ அவனை வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறாங்க. எவ்வளோ கத்தினாலும் எந்திச்சிக்கல, எவ்வளோ எழுப்பினாலும் எந்திச்சிக்கல. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? பறை அடிக்கிறாங்க. அப்போது அவன்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, என்னான்னு? எப்பா ஊர்லாம் போய் செய்தி சொல்லணும்ல, என்னன்னு சொல்கிறாங்க? எப்பா நேற்று இருந்தான்பா, இன்றைக்கி செத்தான்பா. நேற்று இருந்தான்பா, இன்றைக்கி செத்துட்டான்பா. நேற்று இருந்தான், இன்றைக்கி செத்தான். நேற்று இருந்தான், எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறாங்க போயிட்டு. நேற்று இருந்தான், இன்றைக்கி செத்தான். 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 டண்டனக்கா டனக்குனக்கா டண்டனக்கா டனக்குனக்கா டண்டன். அப்படி தான் பிறந்தது இசை.
அப்படி தான் சாவுக்கு பறை அடிக்க ஆரம்பித்தோம். அந்த பறை அடிச்சும் ஒருத்தன் எந்திரிக்கலைன்னா அவன் செத்துட்டான். அவங்க 100% செத்துட்டான். அப்போது ஒரு டெத் டெஸ்ட்டுங்க அது. மியூசிக், திங்க் அபவுட் இட். we used music, we used art in all parts of our life was like நம்ம வாழ்க்கையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதே இந்த ஃபோக் மியூசிக் தான். ஆனால் அந்த ரூட்ஸை நம்ம மறந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு எலைட்டான ஒரு கல்ச்சுரல் கன்சியூமர்ஸாக நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்பேஸ் வந்து அது கிடையாது ஆக்சுவலான ஸ்பேஸுங்கிறது. நம்ம உண்மையாகவே ஸ்பிரிச்சுவல் லெவலில் நம்ம இந்த நேச்சரோட கனெக்ட் ஆகணும்னா நமக்கு தேவை வந்து ஆக்சுவலான ஃபோக் மியூசிக். யூ ஹாவ் டு ஃபீல் ஃபார் இட். யூ ஹாவ் டு. நான்லாம் ஈஸியாக அழுதுருவேன். எனக்கு வந்து என்னை எமோஷ்னலாக வச்சுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரியாலிட்டிக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். எனக்கு ஒரு பாட்டு கேட்டாலே நான் எமோஷ்னலாக அழுதுருவேன். ஒரு ஒப்பாரி பாட்டை என்னால் அமைதியாக கேட்க முடியாது. அதுக்கு தான் ஒப்பாரியே பாடப்படுது. அதை தான் நம்ம ஒப்பேரான்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அது நம்ம ஊரில் 4 ஆயாங்க சேர்ந்து அப்படி பாடும்போது அப்படியே பாடுறது தான் அது, அவ்வளோதான். ஏன் இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பியூட்டியை, இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த லைஃபை, ட்ரூத்தை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வந்து பேசணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் அதுக்காக வேலை செய்கிறாங்க. அதில் நானும் எனக்கும் அதுதான் நோக்கம். அது நிறைய பிஹெச்டி பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய டாபிக்ஸ், நிறைய விஷயங்களை ஓப்பன் பண்ணிருக்கீங்க. அது என்ன பயங்கர இன்டென்ஸான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க. ஏங்க நான் உங்களுக்கு ரிலேட் ஆகுதா? எல்லோரும் அமைதியாக உட்காந்துருக்கீங்க. உங்களுக்கு எதுவும் போர் அடிக்கலையே? இல்லை, அது எல்லாருமே ஒவ்வொரு வகையில் அதை எடுத்துக்குவாங்க. லைக் வாட் எவர் யூ சே, லாட் ஆஃப் தீம்ஸ் யூ ஹவ் டச்ட் அப் ஆன் டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் வாட் எவர் ஐ ஹோப் லைக் அவங்க they will take it in the best. பாட்டு பாடலாமா? அப்பப்போ ஒரு கேப்பில் ஒரு பாட்டு பாடுவோம். டைம் முடிஞ்சிச்சா? நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக என்னென்னா ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு. என்னென்னா என்னுடைய ஒரு ஃபேவரட் ஆர்டிஸ்ட் இங்கே வந்திருக்காரு. அவர்கிட்ட நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கணும். யார்கிட்ட? என்னுடைய ஃபேவரட் ஆர்டிஸ்ட்டை. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் பாடி அதை முடிச்சிருங்க. ஓகே. ஸோ ஐ வெல்கம் கானா பாலச்சந்தர். வாங்க கானா பாலச்சந்தர் ஸ்டேஜ். கானா பாலச்சந்தர் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கானா பாடகர், பயங்கரமாக பாடுவார். அவர் ஒரு பாட்டு பாட வைக்கலாம். வா மம்மி உட்காரு மம்மி, சும்மா உட்கார் ஜாலியா. ஏதாவது பேசுப்பா பட்டுன்னு. என்னப்பா பேசுறது? நம்ம மனிதனான்னு சந்தேகப்பட வைக்கிறாங்கப்பா. தமிழ் பஸ் பஸ்ஸா கோழிமுட்டியா இப்படி வருது. அம்பசா கோழி முட்டை 5 ரூபாய், இப்போ 5 ரூபாய் தாய கட்ட 10 ரூபாய். 10 ரூபாய் பஞ்சு மெத்த, 1,00,000 ரூபாய், இப்போ 1,00,000 ரூபாய் துட்டு கட்டி மிச்சம் ரூபாய். 10 ரூபாய் பஞ்சு மெத்த, 1,00,000 ரூபாய், இப்போ 1,00,000 ரூபாய் துட்டு கட்டி மிச்சம் ரூபாய். தில்லே லல்லே தன தாலே லல்லே, தில்லே லல்லே தன தாலே லல்லே, முக்கா தில்லே லல்லே தன தாலே லல்லே, தில்லே லல்லே தன தாலே லல்லே. எக்கச்சக்கம் ஏறி போச்சு பெட்ரோல் பா, அந்த மிச்சத்துக்கு வாங்க போன தக்காளி பா. எக்கச்சக்க ஏறி போச்சு பெட்ரோல் பா, அந்த மிச்சத்துக்கு வாங்க போன தக்காளிப்பா. எப்பா ஆகா 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 ஆகா. நாங்கள் வந்து சமீபத்தில் ஒரு பாடல் புதுசாக பண்ணியிருந்தோம். இசைஞானி இளையராஜா ஐயா அவர்களுக்காக நாங்கள் ஒரு பாட்டு பாடினோம். இசைஞானி இளையராஜா என்னையாளும் இதய ரோஜா. என் கூட சேர்ந்து பாடுறீங்களா? இசைஞானி இளையராஜா என்னையாளும் இதய ரோஜா. அவ்வளோதான். ஓகே. இசைஞானி இளையராஜா என்னையாளும் இதய ரோஜா, என்னையாளும் இதய ரோஜா,
மாமா இப்போ வா. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம். ஓகே, 1 2 3 4. இசைஞானி இளையராஜா என்னையாளும் இதய ரோஜா, இசைஞானி இளையராஜா என்னையாளும் இதய ரோஜா, இன்னும் என்னை வெகு தூரம் கூட்டி செல்லையா, ஜென்மம் பலவும் பாட்டே கேட்க சொல்லையா, இன்னும் என்னை வெகு தூரம் கூட்டி செல்லையா, ஜென்மம் பலவும் பாட்டே கேட்க சொல்லையா, இசைஞானி இளையராஜா என்னையாளும் இதய ரோஜா, இசைஞானி இளையராஜா என்னையாளும் இதய ரோஜா. நன்றி, தேங்க்யூ. Can we have one more fantastic round of applause for Arivu, Karthik and Gana Balachandar. What a fabulous start to day 2 of Langfest. Thank you very much, Arivu. You're truly a treasure.